નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત અને હું છું આપની સાથે કોમલ અગ્રવાલ। શરૂઆત કરી મહત્વના સમાચારોથી તો ગુજરાત પોલીસ માટે ગૌરવની ક્ષણ છે। કેન્દ્ર સરકારના ગૃહ મંત્રાલય ગુજરાત પોલીસના 6 અધિકારીઓને ભારતીય પોલીસ સેવા એટલે કે આઈપીએસ કેડરમાં નિયુક્ત કરવાની સત્તાવાર સૂચના જાહેર કરી છે। રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી બાદ આ તમામ અધિકારીઓને ગુજરાત કેડરમાં આઈપીએસ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે। કોણ છે અધિકારીઓ અને શું છે સમગ્ર મામલો, જોઈએ આ અહેવાલમાં। हाल खबरों में आगे बढ़ीए। सूरतनी बात करवामां आवे तो शहर में ट्राफिक नियमों अमल करवो खूब ज अथरो हतो। एवो तबक्के पोलीस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोते सूरत शहर में ट्राफिक सिग्नलों अमल अने लोको में ट्राफिक सायन्स खूब सहजताथी अमल में लावी दीधी हती। आ माटे पण सूरत शहरना लोकोनो तेमणे आभार व्यक्त कर्यो हतो। सूरत शहरना लगभग 2-2.5 वर्षना समयगाळा दरमियान ने समय हमेशा माटे लागणीसभार रीते याद रहेशे एवी लागणी पण विदाय થઈ રહેલા પોલીસ કમિશનર अनुपम सिंह गहलोते व्यक्त करी हती। सूरत शहर के सर्वाधिक लोकप्रिय पुलिस कमिश्नरों में से एक मिस्टर अनुपम सिंह गहलोत की आज ट्रांसफर अहमदाबाद हुई है, लेकिन उनको यहाँ सूरत में क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा वो बात करते हैं। सर, कैसा रहा सूरत का सफर? सूरत में लगभग 2 साल 2 महीने से ज़्यादा का समय मेरा रहा और इन समय में मैंने देखा कि सूरत एक इतना खूबसूरत शहर है कि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। लोग पुलिस को इतना सपोर्ट करते हैं कि इससे हमारी जो शक्ति है लगभग डबल हो जाती है पुलिस की। और लोगों के सहयोग से ही यहाँ पे हर जितने भी हमारे चैलेंजेस आते हैं उसको बहुत अच्छे से हम लोग जो निपट लेते हैं। उसकी एक ही कारण है कि जहाँ जहाँ हमें पब्लिक की ज़रूरत पड़ी पब्लिक सामने आई, जहाँ जहाँ हमें कुछ ऐसी भी जरूरत पड़ी कि कोई हमें पब्लिक से फाइनेंस की जरूरत पड़ी किसी अच्छे कामों के लिए, तो डबल सामने पब्लिक आई, डबल मदद करी जो है। और कोई भी गुनहगार हो तो एकदम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करे पब्लिक, और पुलिस को हरदम जो हमें कोऑपरेशन चाहिए था वो सामने आए। उसके लिए हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं जैसे ट्रैफिक व्यवस्था किया, लॉ ऑर्डर व्यवस्था किया हम लोगों ने, उसमें हरदम पब्लिक का सहयोग रहा। और ये सूरत इतना अच्छा इसीलिए है कि यहाँ पे जितना पुलिस मेहनत करती है उतनी मेहनत पब्लिक भी करती है, तो हम दोनों मिल के ही इस शहर को खूबसूरत बना के रखें। सूरत के लिए ऐसा कहा जाता कि यहाँ ट्रैफिक के रूल्स फॉलो कराना बहुत मुश्किल है, आपने बहुत इजीली करवाए, वो कैसे? नहीं, पब्लिक जल्दी क्या होता हम लोग कोई भी रूल फॉलो कराए तो फोर्स नहीं कराए, बल्कि पब्लिक से मदद मांगी जो है कि ये करने से हमारे आने वाली जनरेशन को कितना फ़ायदा होगा, कितने एक्सीडेंट घटेंगे, कितना स्मूथ ट्रैफिक चलेगा। और पब्लिक ने इस चीज़ को समझ के अपने को डबल रिस्पांस दिया, और ये तभी पॉसिबल हो पाए। ऐसे बहुत सारे जितने चाहे हेलमेट का हो, चाहे ट्रैफिक नियमन का हो, इसके अलावा जितने भी इस तरह काम किए गए तो पब्लिक को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया। उनको हम फोर्स नहीं किया बल्कि उनको भी बताया कि आप आओ, आप हमारे साथ मिलकर ये काम करना है शहर के लिए। तो उन्होंने एक कदम हमने बढ़ाया, 2 कदम पब्लिक ने बढ़ाया। इस वजह से सूरत की अलग ही खासियत है। आप सूरत को किस तरह से याद? पूरे 28 साल के मेरे नौकरी के टेन्योर में जो 2 साल के टेन्योर है, ये हमारा सब जगह कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन ये बहुत मेमोरेबल और यादगार समय रहेगा कि इतना बड़ा शहर, पूरा हमारा भारत देश, मिनी गुजरात, मिनी इंडिया सब यही है, और उतना अच्छे से लोग एंजॉय करते हैं मिलके। तो जैसे कभी भी एक एक व्यक्ति एक एक कोना अपने को अपनापन की फील देता था। ये तो हरदम मुझे सूरत याद रहेगा, एक शानदार शहर और शानदार लोगों का शहर, उस तरह याद करते रहेंगे। श्योरली, जैसे सर ने बताया कि शानदार शहर के तौर पे हम सूरत को याद करेंगे, सूरत भी मिस्टर अनुपम सिंह गहलोत पुलिस कमिश्नर को ऐसे ही याद करेंगे। शैलेश द्विवेदी, इंडिया न्यूज़, सूरत, गुजरात। हाल खबरों में आगे बढ़ी पालनपुर बात करवामां आवे तो पालनपुरना गुरु नानक चौक विस्तार में आवेली पी शैलेश एंटरप्राइजेस अंबालाल हरगोवनदास
માઘવલાલ મગનલાલ સહિત 6 આંગણવાડીયા પેઢીઓમાં થયેલી ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ગણતરીના દિવસોમાં ઉકેલી કાઢ્યો છે. નેત્રમ કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ તથા 200થી વધુ સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે પોલીસે આંતરરાજ્ય શૈતાન ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત 3 આરોપીઓને મુંબઈના કમાટીબાગ વિસ્તારમાંથી ઝડપી પાડ્યા છે. આરોપીઓએ પાલનપુર સહિત ગુજરાત, રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્રમાં 40થી વધુ લૂંટ, ધાડ અને ઘરફોડના ગુનાઓ આચર્યા હોવાનું કબૂલાત કરી છે. પોલીસે રૂપિયા 1.10 લાખની રોકડ, મોટરસાયકલ, કટર, ડીસીમિસ અને મોબાઈલ સહિત કુલ રૂપિયા 2.32 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પાલનપુર શહેરમાં જે પાલનપુર પૂર્વ પોલીસ સ્ટેશન છે તેમાં ગત તારીખ 26/6/2026ના રોજ 6 જેટલી આંગણવાડી પેઢી છે એમાં ઘરફોડ ચોરી થઈ હતી, જેમાં ટોટલ જે 3 લાખ જેટલી રકમ 3,95,000 જેટલો રકમની ચોરી થઈ હતી. આ અન્વયે માનનીય રેન્જ આઈજી શ્રી પરિષદ રાઠોડ મેડમ તથા બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડા શ્રી પ્રશાંત સુંબે સાહેબ અને ઇન્ચાર્જ જિલ્લા પોલીસ વડા શ્રી ચેતન તેરૈયા સાહેબની વડપણ હેઠળ એમને અલગ અલગ ટીમો બનાવવા માટે સૂચના કરવામાં આવી હતી. આ તપાસમાં અને આમાં જે ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે અને બાતમી આધારે અને આવા રીઢા ગુનેગારો જે રાત્રિના અંધકારમાં આવા જે ઘરફોડ ચોરીઓ કરી છે એની એક મોડસ ઓપરેન્ડીને ધ્યાનમાં રાખીને આમાં અમારી એલસીબી ટેકનિકલ ટીમ કાર્યરત હતી, જેમાં ટેકનિકલ પુરાવા અને હ્યુમન રિસોર્સિસના આધારે બાતમી આધારે જે બનાસકાંઠા એલસીબીની ટીમે જે શૈતાન ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધાર 3 આરોપીઓ એમને હાલમાં ઝડપી લીધેલા છે અને જેમને મુંબઈ ખાતેથી બનાસકાંઠા એલસીબી દ્વારા આને ઝડપી પાડવામાં આવે છે. હું આપને જણાવું કે આ તમામ જેટલા જે ઘરફોડ ચોરીમાં સંકળાયેલા ઇસમો છે એને શોધવા માટે બનાસકાંઠા એલસીબીની ટીમ દ્વારા 20થી 25 કિલોમીટરના રેડિયસમાં આવેલા તમામ સીસીટીવી કેમેરાઓ, તેમની ઇનવર્ડ અને આઉટવર્ડ માટેની જે ક્યાંથી આવ્યા, ક્યાં ગયા છે એ બાબતની આખી રેકી કરીને એનો હાલ ખબરોમાં આગળ વધી મોડાસાની વાત કરવામાં આવે તો શહેરમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી સાથે જ માત્ર 1 કલાકના વરસાદે નગરપાલિકાની પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની પોલ ખોલી દીધી છે. શહેરના હાટ સમાચાર રસ્તા સહિત કેદારનાથ સોસાયટી, બસપોર્ટ, પેટેલ ચોકડી અને અન્ય નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ઘૂંટણસમા વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા હતા. અનેક સ્થળોએ ગટરના ઢાંકણામાંથી પાણી બેક મારતા ડ્રેનેજ વ્યવસ્થાને લઈને સવાલો ઊભા થયા છે. વરસાદ બંધ થયા બાદ પણ લાંબા સમય સુધી પાણીના ઓસરતા વાહન ચાલકો અને રાહદારીઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ અનેક વખત રજૂઆતો કરવા છતાં વરસાદી પાણી ભરવાની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ આવ્યો નથી, જેના કારણે દર ચોમાસે લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. મારું નામ વસંતભાઈ જે વાળંદ, ઉંમર વર્ષ 70 અને 1971થી અમે રહીએ છીએ. આ પાણી ભરાવાનો પ્રશ્ન 2016થી ચાલુ થયો છે. કુદરતી પાણી જવાનો જે રસ્તો છે એ નગરપાલિકાએ જોડે ઊભા રહીને, એના માણસોએ ઊભા રહીને કેદારનાથ આગળ રસ્તો ઊંચો કર્યો. એ પછી પાણી કોમન પ્લોટમાં થઈને જવા માંડ્યું, ત્યાં પણ રસ્તો ઊંચો કર્યો અને એના પરિણામે આ પાણી આ જગ્યા ઉપર 10 સોસાયટીના પાણી ભરાઈ રહે છે. અને અમે લોકોએ લેખિત રજૂઆત કરી છે કલ્યાણ 2ના તમામ રહીશોએ, સીઈઓ શ્રીને સંકલનમાં પણ આ પ્રશ્ન મૂકેલો. આ પહેલાં કલેક્ટરશ્રીને પણ આ પ્રશ્ન મૂક્યો છે. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને પણ આ રજૂઆત કરેલી છે. પ્રાદેશિક કમિશનર, રિજિયોનલ કમિશનર એમને પણ રજૂઆત કરેલી છે. હમણાં લેટેસ્ટ 17મી તારીખ 17/6 જઈને આવે છે. 10 વર્ષથી અમે વારંવાર લખીએ છીએ. દરેક સીઈઓ જુદા જુદા જવાબ આપે છે. પાણીના નિકાલની કોઈ વ્યવસ્થા નથી. આ અડધો કલાકમાં જો આટલું પાણી ભરાતું હોય, અહીંયા સામેની બાજુ 4 ઘરની અંદર ગયા વર્ષે 4 ઘરમાં પાણી ભરાઈ ગયેલું. જો લોકોના ઘઉં પલળી ગયા, સોફા પલળી ગયા, અને એ લોકો એક જ જવાબ આપે છે અને માત્ર આ મૂડીવાદીઓ માટેની જ આ નગરપાલિકા છે અને એમના જ હિતો જાળવવા માટેનો આ પ્રયાસ છે. માટે આ લોકોને મધ્યમ વર્ગને ડૂબી મરવાનું છે. અહીંયા બાળકો શાળાએ છૂટે એ પણ હેરાન થાય છે, લોકો હેરાન થાય છે, લોકોની ગાડીઓ બંધ પડી જાય છે. બરાબર, અહીંયા 10 સોસાયટીનું પાણી ભરવામાં આવે છે. આ 14 લાખના ખર્ચે અહીંયા સ્ટોમ વોટર ડ્રેનેજ સિસ્ટમ બનાવી છે, જેના ઉપર એક પણ જાળી નથી.
કયા પ્રકારનું આ તંત્ર છે? શું માંગ છે તમારી? માંગ એટલી જ કે પાણીનો નિકાલ થવો જોઈએ, પાણીનો નિકાલ થવો જોઈએ અને આ જે અવરોધ છે, કુદરતી અવરોધ છે, એ અવરોધ હટવો જોઈએ, તો જ પાણી નીકળવાનું થવાનું છે. વલસાડની વાત કરવામાં આવે તો રાજ્યના છેવાડે આવેલ વલસાડ જિલ્લો આદિવાસી વિસ્તાર છે, ત્યારે છેવાડાના આદિવાસી વિસ્તારોમાં પણ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા જળ વ્યવસ્થાપન અને ભૂગર્ભ જળ સંચય માટે સુચારુ આયોજન કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી આ અંતરિયાળ પહાડી વિસ્તારના ખેડૂતો પણ ખેતી કરી શકે અને તેમને સિંચાઈ માટેનું પાણી પણ મળી રહે. મહત્વપૂર્ણ તો એ છે કે વલસાડ જિલ્લાનો કપરાડા અને ધરમપુર સંપન્ન આદિવાસી અને પહાડી વિસ્તાર છે, જ્યાં ચોમાસામાં દર વર્ષે સરેરાશ 125 ઇંચથી વધારે વરસાદ વરસે છે. જો કે પહાડી અને પથરાળ વિસ્તાર હોવાથી ચોમાસામાં વરસતું પાણી નદી નાળાઓમાંથી વહી અને દરિયામાં સમાઈ જાય છે. આથી સરકાર દ્વારા વિસ્તારના ખેડૂતોની ચિંતા કરી અહીં ચેકડેમ, ભૂગર્ભ જળ સંચય, ખેત તલાવડી જેવી વિવિધ આયોજનો હાથ ધરી અને ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી પૂરું પાડવા માટેના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. જે અંતર્ગત વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર અને કપરાડા જેવા આદિવાસી વિસ્તારોમાં સરકાર દ્વારા કુદરતી જળ સ્ત્રોતના સંચય માટે ચેકડેમ અને ખેત તલાવડી બનાવવા માટેની યોજનાઓ ચલાવવામાં આવી રહી છે. તાલુકા રહેવાસી. અમારે ત્યાં પાણીની તકલીફ હતી તો ચેક ડેમ છે, પછી સિંચાઈના કામો એમાં સરકાર શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી ધારાસભ્ય અમારા એ સારું કામ કર્યું, એટલે અમને બધું પાણી બહુ સારું મળે, બધા લોકો એનામાં ખેતી કરે એનાથી, એટલે આ વખત કંઈ સમસ્યા જેવી નહીં મળે. સરકારશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. માનનીય શ્રી મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ તેમજ માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો વડાપ્રધાન એ ખૂબ ખૂબ આભાર. નામ હાર્દિકભાઈ લક્ષ્મણભાઈ પટવળ ગામ. અમારી જે બીજેપી પેનલમાં આવતા વિસ્તારમાં જે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે જે યોજના સિંચાઈ ખાતે કરેલી હતી, આગામી 10 વર્ષ પહેલાં જે અમારો નદીમાં મતલબ જે પાણી વહીને દરિયા કિનારે જતો હતો, એમાં વચ્ચે હવે જે બી યોજના ચાલુ કરી, એમાં જે સિંચાઈ ખાતે જે બી યોજનામાં ચાલુ કરી, એમાંથી જે બી પાણી નદીમાં જાય એના બદલામાં જે બી રોકાણ થતું છે ને જે વાપી કે દમણ કે મતલબમાં સેલવાસ બાજુ જે કામો જતા હતા, એમાં લોકોને હવે તકલીફ નહીં પડે ને જો બી ખેતી કઈ બી વસ્તુ ખેતી કરીને જે બી એનો મજૂરી જે ઘરે એ કરીને એનું ગુજારણ ચલાવે છે. એક ડેમો બનાવવામાં આવ્યા છે, એવા આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ને આપણા ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબ મુખ્યમંત્રીનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર, ને આપણા 181 વિધાનસભા જીતુભાઈ ચૌધરી સાહેબનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર. હું સંજય વાઘમારે. કપરાડા અને ધરમપુર તાલુકા એ બે સંપૂર્ણપણે આદિવાસી તાલુકાઓ છે, જ્યાં સંપૂર્ણ આદિવાસી પ્રજા રહે છે. અને આ બે તાલુકાની અંદર એવું છે કે કપરાડા આપણું એક ચેરાપુંજી ગણવામાં આવે છે, ત્યાં દર વર્ષે ઘણો બધો વરસાદ પડે છે, છતાં પણ જે પાણી કપરાડા વિસ્તાર ડુંગરાણ વિસ્તાર હોવાથી જેનું સ્તર નીચે બેસી જાય છે, જે થકી જે રાજ્ય સરકારની યોજના છે ખેત તલાવડી અને સિંચાઈની જે યોજના છે ચેક ડેમો, જે થકી કપરાડા વિસ્તારના લોકોને જે ખૂબ લાભદાયી થઈ છે. જીતુભાઈ આપણા કપરાડા તાલુકા જીતુભાઈ ચૌધરી સાહેબ દ્વારા જે સિંચાઈની જે યોજના છે એ અહીં લાવવામાં આવેલી, જેના થકી આપણી કપરાડાના આદિવાસી જે પ્રજા છે એમને ખૂબ લાભદાયી થઈ છે. ઘણા બધા અહીં ચેકડેમો બનેલા છે અને જે ચેકડેમ બનાવવામાં આવ્યા છે જેમાંથી લોકો ઘણું બધું પાણી વપરાશ કરી અને ખેતીમાં પણ ઉપયોગી કરે છે, જેથી કરીને એમાંથી આવક પણ પેદા કરી શકે છે. અને ઘણા બધા ચેકડેમો માં પાણી સંગ્રહ હોવાથી એ નાવા ધોવામાં પણ અહીંના લોકો યુઝ કરે છે. આ યોજના બદલ હું ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઈ સાહેબ અને મુખ્યમંત્રી સાહેબ અને શ્રી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. જય હિન્દ. નિકુંજ કુમાર છગનભાઈ ખાડમ. કપરાડા તાલુકો અને ધરમપુર તાલુકામાં પાણીની ખૂબ જ પરિસ્થિતિ ખરાબ હતી. પીવાની પણ પરિસ્થિતિ ખરાબ હતી અને ખેતી માટે પણ ખૂબ જ તકલીફ હતી. પરંતુ અવારનવાર ધારાસભ્યશ્રીને અને એમપીશ્રીને રજૂઆત કર્યા બાદ ઘણી બધી આપણે સિંચાઈ માટે ચેકડેમો છે, વિહેરો છે અને
ખેત તલાવડીના કારણે અત્યારે હાલ ખૂબ જ પરિસ્થિતિ સારી છે અને આવનાર સમયમાં બી ઘણા મોટા વિયરો બનશે, મોટા નહીં પરંતુ વિયરો બનશે, જેના થકી ખેડૂતો પાણી લઈને જ્યાં મતલબ પાણી નહીં નીકળે ત્યાં સોલાર પંપથી એમ ઘણી બધી આપણે યોજનાનો લાભ લઈને ખેડૂતો પગભર થશે. આ માટે હું અમારા ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી સાહેબ અને એમપી શ્રીનો અને માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબનો હું આ તબક્કે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરવા માંગુ અને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરવા માંગુ. સાબરકાંઠાની વાત કરવામાં આવે તો હિંમતનગર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે. આપણે જણાવી દઈએ કે પરબડા, બોરિયા, મોતીપુરા, બળવંતપુરા સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો. દિવસમાં બીજી વખત વરસાદ આવતા વિસ્તારમાં રાહત મળી છે લોકોને. ભારે ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસ્યો છે. વરસાદ વરસતા વિસ્તારમાં સ્થાનિકો અને ખેડૂતોને ગરમી અને ઉકળાટ ભરી ગરમીથી રાહત મળી છે. જૂનાગઢની વાત કરવામાં આવે તો મળ્યા હઠીના સહિત સમગ્ર ગીર પંથકમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી જોવા મળી રહી છે. આપણે જણાવી દઈએ કે નદી નાળામાં નવા નીર પણ આવ્યા છે. ગીર બોર્ડરના ગામોમાં પણ 3 થી 7 ઇંચ વરસાદ નોંધવામાં આવ્યો છે. વરસાદથી ધરતીપુત્રો માટે પણ રાહત થઈ છે અને વરાપ નીકળતા જ વાવણી કરાશે. તાલુકાના મોટાભાગના ગામોમાં વરસાદ નોંધાયો છે. આંબેચા, વાડલા, અવાડિયા, જલાંધર સહિતના વિસ્તારમાં વરસાદ નોંધાયો છે. જૂનાગઢની વાત કરવામાં આવે તો શહેરમાં વરસાદ બાદ રસ્તાઓ પર પડેલા ખાડાઓને કારણે સતત અકસ્માતોની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. આપને જણાવી દઈએ કે આધેડનગર વિસ્તારમાં પાણીથી ભરાયેલા ખાડામાં અનેક લોકો ખાબક્યા હતા, જ્યારે બાઇક ચાલકો પણ અકસ્માતનો ભોગ બન્યા હતા. આ ઘટનાઓ બાદ મનપા તંત્ર સફાળે જાગ્યું છે. શહેરના વિવિધ વોર્ડમાં મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન તેમજ શાસક પક્ષના નેતાએ સ્થળ મુલાકાત લઈ રસ્તાઓ અને ખાડાઓની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યું. ચાલુ વરસાદ વચ્ચે અધિકારીઓ રસ્તા પર ઉતરી પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી અને તાત્કાલિક જરૂરી કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી. હું આકાશ કરવનભાઈ કટારા, જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા ડેપ્યુટી મેયર. આજરોજ જૂનાગઢ વિસ્તારમાં જે વરસાદનું આગમન થઈ રહ્યું છે, ત્યારે જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાના હદ વિસ્તારમાં વિવિધ વિસ્તારોમાં જ્યાં ભૂગર્ભ ગટર અને પાણીની લાઇનનું કામ પૂર્ણ થયું હતું, તેની ઉપર ક્યાંક ને ક્યાંક પેચવર્કની કામગીરી હાલ ચાલુ હતી. તે દરમિયાન ખાડાઓ વરસાદના કારણે પડ્યા છે. તેની અમે ધ્યાને લઈ માનનીય મેયર સાહેબની અધ્યક્ષતામાં મેયર સાહેબ, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન, હું, શાસક પક્ષના નેતા તેમજ દંડકશ્રી અને ડેપ્યુટી કમિશનરશ્રી તેમજ વોર્ડના એન્જિનિયરો અને વોર્ડના કોર્પોરેટરને સાથે રાખી વોર્ડની મુલાકાતો કરી. જ્યાં જ્યાં અમને ખાડાઓ તેમજ જ્યાં આ વિસ્તારોની જે ઘટનાઓ ધ્યાને આવી છે તેને ધ્યાને લઈ વરસાદના રોકાવા બાદ જ તાત્કાલિક કામોની સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી છે. અને આ વાતથી અમને દુઃખ પણ છે કે લોકોને ક્યાંક ને ક્યાંક અકસ્માત પણ કરવામાં આવ્યા છે, જે ધ્યાને લઈ હાલમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા ટીમને સાથે રાખી ઘટનાનું તાત્કાલિક ધોરણે કામ ચાલુ પણ કરવામાં આવે છે. રાજકોટની વાત કરવામાં આવે તો મહાનગરપાલિકામાં પદાધિકારીઓ અને અધિકારીઓની બેદરકારીના કિસ્સાઓ અવારનવાર સામે આવતા રહે છે, પરંતુ તાજેતરમાં જ નિમાયેલા સમિતિના ચેરમેને તો હજી શરૂઆત જ પોતાની જવાબદારીઓ પ્રત્યે ઉદાસીનતા દખાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. સોમવારે જ મહાનગરપાલિકાની વિવિધ 15 સમિતિઓના ચેરમેનોની સત્તાવાર રીતે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. આ નિમણૂકને હજી માત્ર 4 દિવસ જ થયા છે, ત્યાં આજે જ ભારે આશ્ચર્ય અને આઘાતજનક ચિત્ર સામે આવ્યું છે. 15 સમિતિઓમાંથી ગુરુવારે માત્ર 3 જ સમિતિના ચેરમેન પોતાની ચેમ્બરમાં હાજર જોવા મળ્યા હતા, તો અન્ય 12 સમિતિના ચેરમેનો ગેરહાજર જણાતા તંત્રની કામગીરી સામે અનેક સવાલો ઊભા થયા છે. એની ચેમ્બરો અત્યારે મોટાભાગે ખાલી પડી છે અને ખાલી પડી છે, છતાં ત્યાં લાઇટ, પંખા, એસી બધું ચાલુ છે. તો શું કહેશો આ વિશે? ચેરમેનોની જ્યારે નિમણૂક થઈ ત્યારે સંકલનની બેઠક હતી. નવા ચેરમેનો આદરણીય મેયર સાહેબ, શહેર પ્રમુખ શ્રી માધવભાઈ, ત્યારે જ એમને સૂચના આપવામાં આવેલી હતી કે આપની ચેમ્બરોમાં ખાસ વધુમાં વધુ આપની હાજરી હોવી જોઈએ, જેથી કરીને અરજદારોને આપની સેવાઓનો લાભ મળે. એ મુદ્દે આપના માધ્યમથી મારા ધ્યાન પર આવ્યું છે
તો ફરીથી બધા ચેરમેનોને સૂચના આપશું કે સમયસર પોતાનો નિયમિત સમય પોતાની ચેમ્બરમાં ફાળવે. ખાસ કરીને જે લાઇટ પંખા એસી ચાલુ હોય છે આના વિશે શું કહેશો? તમારી ચેમ્બરમાં કેવો રિવાજ? મારી ચેમ્બરની વાત કરું તો મેં સ્પષ્ટ સૂચના આપેલી છે, જ્યારે કોઈ પણ એમપી ચેમ્બરમાં કે અન્ય જગ્યાએ કોઈ પણ વ્યક્તિ ન હાજર હોય તો બિનજરૂરી લાઇટો પંખા એ બંધ રાખવા. આપના માધ્યમથી એ પણ મારા ધ્યાનમાં આવ્યું છે, તો એ પણ હું એમનું ધ્યાન દોરીશ કે ચેમ્બરમાં જ્યારે કોઈ પણ હોય ત્યારે વીજળી ઉપકરણો બંધ રાખે. વડોદરાની વાત કરીએ તો વડોદરાની ગ્રીન સિટી બનાવવાની દિશામાં મોટું કદમ એક પેડ માં કે નામ 2.0 અંતર્ગત છાણી ખાતે મિયાવાકી ફોરેસ્ટનું થશે નિર્માણ. વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભવ્ય વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. સાંસદ, મેયર, સ્થાયી ચેરમેન, ધારાસભ્યો, શહેર પ્રમુખ અને મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં હરિયાળી ક્રાંતિનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો. પર્યાવરણની જાળવણી અને વડોદરા શહેરના ગ્રીન કવરને વધારવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા એક અદ્ભુત પહેલ કરવામાં આવી છે. આજે આપણે વડોદરામાં છાની કેનાલની બાજુમાં જીએસએફસીથી થોડું દૂરમાં આપણે વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ રાખ્યું છે. આપ જાણો છો કે આખા દેશભરમાં એક પેડ માં કે નામ સ્કીમ અંતર્ગત અને વડોદરામાં મિશન મિલિયન 2.5 ટ્રીઝની મિશન અંતર્ગત અમે અત્યારે આજે અહીંયા 1 લાખ મિયાવાકી પ્લાન્ટેશનની કલ્પનાથી કામગીરી શરૂ કરી છે. અત્યારે 1.5 કિલોમીટરની પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે અને આવનારા દિવસોમાં નેક્સ્ટ હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોર સુધી 3 કિલોમીટરમાં મિયાવાકી પ્લાન્ટેશન્સની પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે. એ વડોદરા મહાનગરપાલિકા અને દાતાઓની સંયુક્ત ઉપર અમે કરવામાં આવી રહ્યા છે. અને આ એસએસએનએલની કેનાલની સાઈડમાં જેમાં પહેલાં દબાણ થતી હતી આ બધાને દૂર કરીને પબ્લિક સુવિધા ઊભું કરવા માટે મિયાવાકી પ્લાન્ટેશન અને આવનારા દિવસમાં સાયકલિંગ ટ્રેક અને વોકિંગ ટ્રેક સાથે કરી આપવાના છે. એમાં એક ખુશીની વાત છે કે ફક્ત વડોદરા મહાનગરપાલિકા નહીં પણ દાતાઓ પણ છે અને અહીંયા લોકલ પબ્લિક પણ જોડ્યા છે. એને નિભાવવાની જવાબદારી પણ આ લોકોએ લીધી છે. એટલે પબ્લિક નિભાવણી કરશે અને રોજ પબ્લિક માટે એક નવું અનોખી ગાર્ડન અહીંયા બનશે. આવનારા દિવસોમાં દરેક ઝોનમાં દરેક વોર્ડમાં એવા જગ્યામાં જે ન્યુસન્સ પોઈન્ટ છે, વલરેબલ પોઈન્ટ છે, એને દબાણ દૂર કરીને અમે પ્લાન્ટેશન કરવા માટે નક્કી કર્યું છે. આજે માન્ય મેયરશ્રી, માન્ય સાંસદ, તમામ ધારાસભ્યશ્રી, સંગઠન તરફથી પ્રતિનિધિઓ, 5 પદાધિકારીઓ અને તમામ અધિકારીગણની ઉપસ્થિતિમાં આજને આ મિયાવાકી ફોરેસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. આશા રાખીએ કે આવનારા દિવસોમાં હરિયાળી વડોદરા અને ક્લીન અને ગ્રીન વડોદરા કરવામાં એક અનુરૂપ આપણે પહેલ કરવામાં શરૂ કરી છે. આવનારા દિવસોમાં વધારે પ્લાન્ટેશન પણ કરીને વડોદરાને હરિયાળી બનાવીશું. ઓકે સર, થેન્ક યુ. આજે વર્ષો સુધી પડી રહેલો જે કાટમાળ હતો એ હટાવીને અને સરસ એવું છાણી કેનાલ રોડ પર એક સરસ એવું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એને મિયાવાકી ગાર્ડન જે મિયાવાકી પદ્ધતિથી જે એક ફોરેસ્ટ ગાર્ડનનું બનાવવામાં રહ્યું છે. એમાં સાયકલ ટ્રેક તેમજ બેસવા માટેના ગાર્બેજો, જીમ, ઓપન જીમ અને બાળકોને રમતગમત માટેના પણ સાધનો પૂરા કરવામાં આવશે. અને એક સારું એવું આયોજન કર્યું છે મહાનગરપાલિકા દ્વારા તેમજ સરદાર સરોવર નિગમ દ્વારા અને સાથે મળીને આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને એમાં 1000થી પણ વધારે વૃક્ષો અત્યારે અલગ જાતના વૃક્ષોનું રોપણ થશે. તેમજ અગાઉમાં 1 લાખની ઉપરના વૃક્ષોનું રોપણ કરવામાં આવશે. ઓકે. વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા મિશન મિલિયન ટ્રીઝ મિશન અંતર્ગત આજે અર્બન મિયાવાકી ફોરેસ્ટનું આજે છાણી ખાતે વોર્ડ નંબર 1 ખાતે આજે લોકાર્પણ થયું છે અને એનું વૃક્ષારોપણ આજે અમારા હાથે કરાવી અને આ સમગ્ર પ્રોજેક્ટની શરૂઆત થઈ છે. જે પ્રકારે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનો જે અભિયાન છે એક પેડ માં કે નામ, એના અંતર્ગત તમામ લોકો અહીંયા વૃક્ષોનું વાવેતર તો કરશે પરંતુ સાથે અર્બન ડેવલપમેન્ટ હેઠળ આ જે હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોર છે એનું પણ કઈ રીતે વડોદરાની અંદર બ્યુટિફિકેશન થાય અને આ સમગ્ર વિસ્તાર એ અલગ રીતે વિકસે એ માટેનું આ એક સમગ્ર પ્રોજેક્ટ કરવામાં આવ્યો છે. આ પ્રોજેક્ટની અંદર સાયકલિંગ ટ્રેકથી લઈ અને ગાર્ડન, પ્લે એરિયા આ બધી વસ્તુઓ પણ આવનારા સમયની અંદર એ આવરી લેવામાં આવશે. અને આ જે પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના અમારા માન્ય મેયર શ્રીમતી ગીતાબેન અને આપણા મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી અરુણ મહેશ બાબુજી અને અમારી મહાનગરપાલિકાની સમગ્ર ટીમ, એમને અભિનંદન આપવા જોઈએ. અને એના સાથે એક્સેલ સોર્સ ફાઉન્ડેશનથી લઈ અને તમામ દિવ્ય ભાસ્કર
આ તમામ સંસ્થાઓ પણ આની સાથે જોડાય અને જે પ્રકારે ભગીરથ કાર્ય કરી રહી છે, હું માનું છું કે જે પ્રકારે પર્યાવરણની અંદર અત્યારે તાતી જરૂરિયાત એ આપણું ગ્રીન કવર વધારવાની છે, આ પ્રયાસથી વડોદરાના ગ્રીન કવરમાં પણ ફાયદો થશે.